Hello everyone, welcome to live class. Again I am here in front of you to take your English class, and again you are with me. So you know that as you are a standard 8 and we are doing English subject, many chapters already we have completed, and I have planned that today I'll take your that poem, the schoolboy, and it is from your honeydew book, right? And next class I have planned that next class will start our grammar classes. Okay, so today we will do the schoolboy. You know, this schoolboy, and you all are school student, girls and boys all are school student. Yes, but here it is telling about a boy, but it means that yes, all school students generally what they think about school, this we are going to learn from this poem. And yes, nowadays as you are not going to school, you are missing your school, but some when your schools goes on, at that time what happened to you? Generally you feel like, oh, today I don't want to go to school, today I want to sleep little more, or I am feeling very hot, I am not feeling comfortable, I want to stay home, I want to move around, but I don't want to go to school, right? Like this sometimes you were feeling before when your schools were going on at that time, right? So this type, what that school boy or school student generally they think, they feel, they express their feelings about school to their parents, in their heart also, what they feel in a school, and what is their attitude about school, and sometime about their teachers, we will read in this poem. Alright, and this poem is written by whom? William Blake. See, I have written, and you can have picture of William Blake poet on your TV screen also. So William Blake was an English poet, painter and printmaker, and he born when? 28th November 1757, and he died on 12 August 1827. So he was like he has written many poems like this in your syllabus. This poem you are getting, this schoolboy. Same time he has written many poems, and you know he's the lamb, one poem is there, very nice poem, and the another one is one more, that is the tiger. And in that the tiger poem, he has mentioned or described a tiger in a such a way that like it is really, we can feel that attitude of the tiger. Okay, so let's have photo of William Blake on your TV screen. Till that, okay, we'll yes, here is photo of William Blake. Again it is written there things, that his date of birth and when he died, the dates are there, and he has like this poem, the schoolboys, he has written many poems. This already I have told you. Okay, so this schoolboy, this poem, this schoolboy will reflect, as I have told you, that it will reflect feelings of student, and generally this kind of feeling happens with the smaller children, when their attitude, their feelings and their mind always wanders in a imaginative world, and in that way only he has expressed, where he loved to play with the nature, with birds at home and in garden like this, right? And also, you know what happened generally, every school, every teacher, even all education department, what they plan, they always try to make education system in that way, so that you people, student, will enjoy in a school environment. That is why teaching learning process nowadays, it is updating every time, so that a child should enjoy his lesson, child should enjoy his school. So in this way we all child we plan, but then also after so many things,
though you love very much your school, then also sometime when you feel like, okay, like summer season, you got what? Summer season, generally you have summer vacation, and it has very scientific relation with your thoughts, because summer morning, summer time, generally we feel very lethargic, very lazy. We want to stay home. We don't want to go out in heat. So what we want that, okay, little bit more to sleep in this way. So same here in this time of summer, what the child is feeling here, we will read. Before that, let's see one video I have collected from YouTube video for you. See how when this child is with the birds, how he is enjoying, and when having books, how he is feeling. We'll see in this video. And after that, I will explain you this poem. Okay, so see, you have total 1, 2, 3, 4 and 5 stanzas. All right, and here in every time, sometime he is talking with himself, sometime addressing parents also, sometime complaining about school, sometime expressing his feelings on behalf of his friends. All these things he will mention in one by one. Even he ও কি করছে, ও নিজেকে বার্ডের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে, ঠিক আছে। আমরা দেখবো যে ও নিজেকে বার্ড মনে করছে, মানে মাঝে মাঝে ফিল করছে যে ও নিজে একটা পাখি বা পাখি, আর পাখিদের কি কন্ডিশন হয় আর ওর কি কন্ডিশন যখন ও পাখিদের মতো একটা স্কুলে বন্ধ হয়ে থাকে, একটা রুমে বন্ধ হয়ে থাকে, ঠিক আছে। ভিডিও এখন প্লে হবে, তোমরা দেখবে। এন্ড ওটাতে ভিডিও আমরা আর কি দেখবো, যে যখন পাখিরা উঠছে ও খুব ফিল করছে, যেরকম ও মানে পাখিরা যখন ফ্লাই করছে ও ফিল করবে যে ও আকাশে উঠছে, ও ফ্রি। এরপরে যখন ও ফিল করে পাখিরা যখন কেজে থাকে, কখন এই ফিলিংসটা এসছে ওর মধ্যে, যে পাখিরা কেজে থাকলে, পিঞ্জরায় থাকলে ওরা গান করে না, যখন ও নিজেকে ফিল করে, আরে আমি তো স্কুলে আছি, হ্যাঁ আমি স্কুলে আছি, একটা রুমের মধ্যে আমি বন্ধ আছি, আর টিচার কি জানি কি পড়াচ্ছে, কি জানি বলছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আর আমি খুব ব্যাড বা খুব স্যাড ফিল করছি। আর সেরকমই যখন একটা পাখি কেজে থাকে, পিঞ্জরায় থাকে, কি করে পাখিরা, তখন তো ওর উইংস এরকম স্প্রেড করতে পারবে না, কারণ স্প্রেড করলে জায়গাও কম থাকবে, আর উড়ার জন্য যখন ফ্লাই করবে তখনই তো উইংস লাগবে। তো কেজে যখন উঠতেই পারবে না, ফ্লাই করতে পারবে না, তখন বার্ডসরা কি করবে, হ্যাঁ বার্ডসরা এইভাবে দানাগুলো এইভাবে নিচে ফেলে রাখবে, ঠিক আছে, আর চুপ করে এইভাবে বসে থাকবে। সেম ওয়েতে ও ছেলেটা স্কুল বয় কম্পেয়ার করছে যে যেরকম ওর কন্ডিশনে সেরকম আমারও হচ্ছে। আমি যখন এই 4 দেওয়ালের মাঝখানে যখন বসে থাকি, আমার এখানে কোনো এনজয়মেন্টের কোনো সোর্স নেই, কিছু নেই। টিচাররা যখন আমাকে পড়াচ্ছে আমি সেম ওইরকমই ফিল করি। যখন একটা কেজে একটা পাখি উঠতে পারছে না, গান করতে, আর কিভাবে গান করবে, ও বলছে কিভাবে গান করবে। দেখো আমরাও যখন গান করি কখন করি, যখন when we feel very nice, when we are very happy. Yeah, sometimes sad songs are there, but generally what we do, আমরা কখন এনজয় করি গানগুলো, গান লাগাই, ডান্স করি যখন আমরা খুশি থাকি। তো বলছে যখন কেজে যদি থাকে পাখির, আমাদের মানে বার্ড বললেই কি বুঝি আমরা, পাখি উঠতে পারে, আর ওটা ওদের মানে মেন নেচার। সেরকম বলছে যে একটা বাচ্চার কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে ও খেলবে, দৌড়াবে, হাসবে, এদিক যাবে, ওদিক যাবে, এদিকে লাফাবে, সেদিকে লাফাবে, এটা ওর নেচার হয়েছে। যদি একটা বাচ্চাকে ওটাই না করে দেওয়া হয়, এক জায়গাতে যদি বসেই থাকে, তাহলে ওর যে চাইল্ডহুড, ওর যে ও প্যাশনটা আছে এখানে ছুটে যাওয়া, ওইখানে দৌড়ে গিয়ে খেলাধুলা করা, এগুলো তো করতেই পারবে না। তাই এই কারণে ও বার্ডের সঙ্গে নিজেকে কম্পেয়ার করছে, যে তাহলে আমি আর কি করব, ওইখানে কি দৌড়ার জায়গা আছে, ওইখানে কি পাখির গান শোনার সুযোগ আছে, ওইখানে কি আমি ক্লাসরুমের মধ্যে কি দৌড়াতে পারবো, আমি কি হাসতে পারবো না, আমি আর কি করব, আমাকে চুপচাপ পছন্দ হোক বা না হোক, টিচার জানি কি জানি বলে ওগুলো শুনতে হবে। আরেকটা দেখো কি জানি বলে, যে
ওখানে কেন খারাপ লাগে যে অনেক সময় কি দেখে টিচারের আইজ একদম টায়ার্ড হয়ে আছে, টিচার মানে একদম টায়ার্ড হয়ে আছে আর রাগ করে আছে বা খুব হার্শ ভয়েসে আছে না মাঝে মাঝে এরকম এনভায়রনমেন্ট। তোমরা যদি ক্লাসের মধ্যে খুব দুষ্টামি করো, সামটাইম ইউর টিচার্স দে ইউ নো দে হ্যাভ টু ডু ইন দিস ওয়ে টু কন্ট্রোল ইউ। তো বলছে কি যে মাঝে মাঝে টিচারদের ভয়েস এত হার্শ হয় আর ওদের চোখ যেন এখন টায়ার্ড হয়ে আছে, খুবই আছে, এরকম বলছে। ঠিক আছে, চলো আমরা ভিডিও দেখে নেই। দেখো ও এখন কিন্তু ক্লাসরুমে ঢোকেনি, ওখানে এনজয় করছে, ও ক্লাসরুমের বাইরে আছে। বাইরে থাকাতে পাখিগুলোকে দেখতে পাচ্ছে, পাখিরাও কিন্তু এখন পিঞ্জরায় নেই, ওরা কি উঠছে, দে আর ফ্লাইং, সো দে আর অলসো হ্যাপি এন্ড দ্য বয় অলসো। আর মনে হয় ব্যাগ যখন নিয়ে রেখেছে ভাবছে যে আরে এখন তো আমার ওই স্কুলেই যেতে হবে যেখানে লাইক হি ইজ ফিলিং লাইক ওখানে একটা কেজ না, তো ওইখানে যাবে, ওর কন্ডিশন সেরকমই হয়ে যাবে ওটার ভেতরে। ওই যে বিল্ডিংটা দেখছে এটাকে ও কেজ মনে করবে। আর দেখো যেটা বলছিল যে কি হয় চুপচাপ এটাই তো করতে হবে, যে লিখতে হবে আবার শুনতে হবে টিচার কি বলছে। আর টিচার দেখো এখন স্মাইল করছে না, বলছে যে ক্রুয়েল মানে খুব মানে কর্কশ, হার্স হি ফিলস, কি এইভাবে একদম রাগ করে টিচার রেগে চোখ খুব লাল লাল করে টায়ার্ড চোখ নিয়ে ওদের দিকে তাকায়। তো ওরা আর কি করবে, ড্রুপিং হ্যান্ড এরকম করে যখন একদম আপসেট হয়ে বসে থাকে, এই যে পড়াশোনা করলে কিরকম হয় এরকম করে চুপচাপ। তো পাখিরাও কে যে সেরকম, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ কম্পেয়ারিং হিমসেলফ উইথ বার্ডস। এবার দেখো বলছে এই যে ফুলগুলো আছে এদেরকেও নিজেকেও একসময় কি বার্ড কলি, ফুলের কলির সঙ্গে কম্পেয়ার করবে, যে যদি কলি আর এই ছোটবেলা বয়স এটাকে যদি কলিকে যদি কলি থাকতেই তুমি যদি প্লাক করে নাও মানে গাছ থেকে তুলে নাও তাহলে ফুল হতে পারবে না। সেরকমই ও বলছে, ও ভাবছে যদি আমরা তো বড় হবো একদিন, ঠিক আছে অনেক কিছু করব বড় হয়ে, কিন্তু এই ছোটবেলার সময় আমাদের মনটা, আমাদের ওই চাইল্ডহুড ইটস লাইক আ বার্ড কলির মতো। আর এগুলো যদি এখনই প্লাগ করে নেওয়া হয় তাহলে আমরা কি একটা সুন্দর ফুল হয়ে দাঁড়াতে পারবো, সেটাও বলছে। সেম টাইম এই যে গাছগুলো আছে যদি সামার টাইমে এগুলোতে যদি ফুল বা ফলের যে বার্ডগুলো আসে এগুলো যদি প্লাগ করে নেওয়া হয় তাহলে কি সামারের পরে এগুলো কি কেউ এনজয় করতে পারবে, সেটাও ও কম্পেয়ার করছে। সেম টাইম ও নিজের মা বাবাকেও অ্যাড্রেস করছে, অ্যাড্রেস করে এই কথা বলবে যে সামার টাইমে যদি সামার টাইমে গাছকে সুন্দর করে যদি বাতাস না লাগে, রৌদ্র না লাগে, সানলাইট যদি না লাগে তাহলে ওটা ভালো গাছ হয়ে, হেলদি গাছ হয়ে দাঁড়াবে না। আর যেটাকে ইন কামিং টাইম উইন্টার টাইম অলসো, আফটার সামার অলসো কেউ ওটাকে এনজয় করতে পারবে না, কারণ সেরকম ভালো সুন্দর ফুল দিতে পারবে না যদি আগেই ওটাকে প্লাগ করে নেওয়া হয়। তো সেরকম বলছে যদি আমাদের চাইল্ডহুড, আমাদের ছোটবেলাকে যদি কেউ ওরকম স্কোপ না দেয় এটাকে কি এনজয় করার জন্য, ভালোভাবে এটাকে গড়ে তোলার জন্য যদি স্কোপই না দেয় তাহলে আমরা এই সুন্দর ফুলের মতো যেরকম ওরা ফুটতে পারবে না আমরাও ফুটতে পারবো না। অ্যান্ড হি ইজ টেলিং নিজের প্যারেন্টসকে দেখবে তুমি পয়েমে বলবে যে বাবা ও মা শোনো যদি এরকম হয় তাহলে কি আমি ওরকম সুন্দর করে করতে পারবো, আমি ওরকম সুন্দর যেরকম ফুল গাছে উঠবে বড় হবে সেরকম যদি না হয় ওরকম আমিও পারবো না, তাই আমাকে ওরকম ফ্রিডম দিতে হবে। এই একটা ছোট্ট ভিডিও ছিল। আমি চলো এখন লাইন বাই লাইন একবার আমি তোমাদের এটা মডেল রিডিং করে দিই, তোমরা শোনো। এটা তোমাদের হাতে সামনেই তো বই আছে, you will just put your finger in this way when I will read to you. Okay, শোনো লাইন বাই লাইন মিলিয়ে নেবে, এরপরে আমি এক্সপ্লেনেশন করব। অলরাইট, and yes, when there will be 3:40 at that time you will have phone number on your TV screen, you may call me. Okay, TV screen এ যখন নাম্বার দেখতে পারবে after 3:40 PM then আমাকে কল করবে যদি কোনো অসুবিধা হয়। অলরাইট, বলছে I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant herdsman winds his horn and the skylarks sing with me.
sings with me. Oh, what sweet company. এরপরে বলছে, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye, out on the little one's spandy day. In singing and in sighing, sigh যেটা বলে, sighing and dismay. Oh, then at times I drooping sat and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, won't throw with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall this summer arise in joy, or the summer fruits appear? By William Blake. So, okay, I have read this thing. Now, চলো আমরা একটা স্ট্যানজা explanation শুনে নেই কি বলছে. It's telling, I love to rise in summer morn. বলছে যখন সামার সিজন হয়, গ্রীষ্ম সিজন থাকে, তখন সকালবেলা উঠতে আমার খুব ভালো লাগে. কিন্তু কেন ভালো লাগে দেখো. বলছে I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. কোন সকাল আমার ভালো লাগে সকাল উঠতে? বলছে ছেলেটা বলছে সকাল উঠতে আমার ভালো লাগে যখন সব গাছে পাখিরা বসে গান করে. ওই এরকম সকালবেলা আমার উঠতে খুব ভালো লাগে. ওকে. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. বলছে কখন আমার ভালো লাগে উঠতে যখন গাছে দেখি যে পাখিরা বসে আছে, সব গাছে একটা মিনিমাম একটা করে পাখি বসে আছে আর গান করছে. আর দি ডিস্টেন্স দূরের থেকে যখন শুনি কোনো হান্টসম্যান শিকারি এগুলো মানে একটা কি প প করে এরকম সাইন বাজায়, বলছে ওই সাইন আওয়াজটাও শুনতে আমার খুব ভালো লাগে. ও আর and the skylark sings with me. শুধু এটা না, স্কাইলার একটা বার্ডের নাম, রাইট? ওয়ান কাইন্ড অফ বার্ড যে খুব আকাশে খুব উঁচু, মানে খুব উপরে, লাইক ফার, লাইক অ্যাবভ দ্য স্কাই ইট ফ্লাইজ. ওকে, খুব উপরে উড়ে এই পাখিটা স্কাইলার. খুব, আর মানে অনেক সময় কি হয়, নিচে থেকে যদি দেখতে চাও তুমি দেখতেও পাবে না, কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে ঠিক স্কাইলার আকাশে আছে. কি করে বুঝবে? বিকজ ইটস সিং, এটা গান করে খুব জোরে সাউন্ড করে. তুমি পাখিটাকে দেখতে পারবে না, কিন্তু তুমি সাউন্ড শুনতে পারবে, and you will understand that yes, skylar bird is there flying in the sky, right? তো বলছে ওই সকালে উঠতে আমার ভালো লাগে যখন স্কাইলার ওই বার্ড আমার সঙ্গে গান করে, বা আমি ওর সঙ্গে যখন গান করি. ও সুইট, হোয়াট সুইট কোম্পানি. সুইট মানে বলছে এখানে লাইক অ্যাট্রাকটিভ. ওকে, মানে কত অ্যাট্রাকটিভ, কত ভালো, কি মেস্টে আমার সঙ্গী এরা. এরকম সঙ্গী যখন থাকে, এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট যখন থাকে, তখন আমার ঘুম থেকে সকালবেলা সামার টাইমে খুব ভালো লাগে. এটাই ও বলছে. কিন্তু কি বলছে কখন ভালো লাগে না উঠতে, এই সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে আমরা দেখব. বলছে বাট টু গো টু স্কুল ইন আ সামার মর্ন, oh, it drives all joy away. কিন্তু সকালবেলা উঠা, সামার টাইমে সকালবেলা উঠা, যখন স্কুলের জন্য উঠতে হবে, ওইটা আর ভালো লাগে না. ওই সময় উঠতে ভালো লাগে না. কেন? কারণ স্কুলের জন্য উঠতে হলে
এমন ফিলিংস হয়, এরকম লাগে যখন যত খুশি আছে, যত জয় আছে, সব চলে যাচ্ছে, সব মিটে যাচ্ছে, এরকম এরকম ফিল হয়। তাই ওইরকম যখন স্কুলের জন্য উঠতে হয় তখন ওরা আর ভালো লাগে না। Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. বলছে স্কুলে যেতে কেন ভালো লাগে না, আবার বলছে যে under a cruel eye outworn, sorry, এখানে বলছে that means exhausted. Okay, let me write here word meanings. Outworn means what? Exhausted. Exhausted বলছে যে under a cruel eye outworn, কেন ভালো লাগে না? কারণ সারাদিন কোথায় বসতে হবে, একদম যে চোখগুলো একদম ক্রুয়েল হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে, ঠিক আছে। আর খুব মানে এক্সস্টেড বলছে যে মানে খুব টায়ার্ড, মানে এমন হতে পারে ওর ফিলিং হয় যে টিচাররা সকাল থেকে ক্লাস নিচে হয়তো চোখগুলো টায়ার্ড হয়ে গেছে কাজ করতে করতে, এরকম টায়ার্ড চোখ দেখতে হয়, আর এরকম মানে চোখের বা এরকম একটা এনভায়রনমেন্টে বসতে হয়। আর দি লিটল ওয়ান্স স্প্যান দি ডে, এখানে লিটল ওয়ান্স মানে ওদের ওদের ওর সমান যে অন্য বাচ্চারা আছে সবার জন্য বলছে, নিজের ব্যাপারেও বলছে, সেম টাইম ওই ছোট ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারেও বলছে যে সবাইকে তখন কি করতে হয়, ওই ক্রুয়েল চোখ, এক্সস্টেড চোখ গুলোর মানে নিচে, মানে বাচ্চারা তো নিচে বসে থাকে ডেস্কে, আর টিচাররা কি করে, ভিডিওতে আমরা দেখি যে ওরা এইভাবে ঘুরে বেড়ায়, এরকম ঘুরে তোমাদের আশেপাশে তোমাদেরকে পড়ায়। তো বলছে যে এরকম একটা এনভায়রনমেন্টে যেখানে টিচার খুব রুডলি আমাদের দিকে তাকায়, ওদের চোখ খুব এক্সস্টেড, এরকম সিচুয়েশনে এই ছোট ছোট আমরা কচি কচি বাচ্চারা আমরা আমাদের দিন কাটাই। এই কারণে সকালবেলা উঠে সামার টাইমে আমার স্কুল যেতে ভালো লাগে না। আর বলছে যে দিন কিভাবে কাটায় ওরা, এই ভয়ে ভয়ে তো কাটায়, ইন সাইং অ্যান্ড ডিজমে। সাইং মানে একটু পর পর অনেক সময় কি হয়, এরকম করো না, এরকম দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ছাড়া, যে মানে হ্যাঁ লাইক যখন ভেতর থেকে আমরা একটু আনইজি ফিল করি, আনকমফোর্টেবল ফিল করি, আর নট ফিলিং ওয়েল, যেরকম খুব কষ্ট হচ্ছে, সো টু কমফর্ট আওয়ার সেলফ আমরা কি করি, আমরা এরকম একটা দীর্ঘ শ্বাস নিই বারবার, ঠিক আছে। তার মানে বোর ফিল করছে বা ওর ভালো লাগছে না এরকম করে, দেন অ্যান্ড ডিজমে মানে মানে কি খুব ইয়ে হয়, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়, লাইক আর কি করা আছে, ক্লাস করতে হবে, কখন জানি ক্লাস শেষ হবে, এরকম কথা ভাবতে থাকে। ওকে, and sighing means mourning kora, and dismay means disappointment. shy থেকে sighing, okay, because it is continuously এইভাবে করে, তো দীর্ঘশ্বাস বারবার নেয় আর ছাড়ে, কখন ক্লাস শেষ হবে বা কখন স্কুল থেকে মানে ক্লাসরুম থেকে বের হবে, এরকম একটা ফিল নিয়ে বারবার দীর্ঘশ্বাস নেয়। আর ডিসমে মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, মানে আশা নিরাশা হয়ে যায় ওদের একদম কিছু কিছু সিচুয়েশনে। ওকে, সো টেলিং দেন ওই বারবার দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া, শ্বাস নিয়ে আবার ছাড়া, আর কিছু থাকে না, শুধু এটাই, এই প্রসেসটাই আমরা কন্টিনিউসলি করে যাই। এরপরে দেখো আবার কি বলছে, দেন at times I drooping sit and spend many an anxious hour, বলছে তখন আর কি করার থাকে, বলছে দেন at that time ওই সময় আমি কি করব, আর I drooping sit, drooping মানে এইভাবে ব্যান্ড হয়ে মাথা নিচু করে, বডিটাও লাইক টায়ার্ড, আমরা যখন একদম ফিট ফিল করি আমরা একদম এরকম থাকি, স্ট্রেট থাকি, স্ট্রং, দেখতে স্ট্রং লাগে, কিন্তু যখন খুব টায়ার্ড থাকি দেন উই
লাইক দিস, এন্ড বলছে যে এইভাবে ড্রুপিং হয়ে মানে কি গোজ করে এভাবে ব্যান্ড হয়ে বসে থাকে। আর কি করার আছে ওই সময় যখন এরকম এনভায়রনমেন্ট থাকবে, আর কোনো আশাও থাকে না যে হ্যাঁ একটু পরেই টিচার ছেড়ে দেবে বা একটু পরে আমি এই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো, সেরকম আর যখন থাকবে না তখন আমি আর কি করি, আমি এইভাবেই মাথা নিচু করে বসে যাই। আর কি করি, and spend many an anxious hour, আর শুধু ওই একটু সময়ের জন্য না, কন্টিনিউয়াসলি এইভাবে বসে থাকতে হয় many hours, কারণ একটা মানে স্কুলের আওয়ার্স কি 4 থেকে 5 ঘন্টা, মাঝখানে গ্যাপ থাকে ঠিকই, কিন্তু এর আগে 2 ঘন্টা মিনিমাম তোমাদের ক্লাস হবে হয় বাচ্চাদের জেনারেলি। তো বলছি অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা এভাবেই বসে থাকতে হয়। Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. বলছে যে এই ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবেই কাটাতে হয় বা কাটাই। Nor in my book can I take delight, আর কি করব, একটু ওদিকে ভালো লাগছেই না। কোন দিকে, যেই দিকে টিচার এইভাবে টায়ার্ড চোখ করে এইভাবে মানে তাকিয়ে পড়াচ্ছে, বলছে ওটা তো ভালো লাগছেই না। আর না বই বই যখন পড়ছি ওটাতেও কোনো আনন্দ আমি পাচ্ছি না। নট সিট ইন লার্নিং বোর্ডস, বলছে যে না ওইখানে বসতে ভালো লাগছে যেখানে লার্নিং বোর্ডস মানে লার্নিং, যেখানে শেখার একদম কুঞ্জ আছে, সবকিছু আছে, মানে একদম কি জ্ঞানের কলসি যেরকম বলে না, বলছে এখানে বোয়ার একটা কুঞ্জ, এখানে তো ওইখানে যেখানে অনেক কিছু শেখা যাবে ওইখানেও বসে আমার কিছুই ভালো লাগে না। কোথায় ভালো লাগে, বলছে আউট অফ দি ক্লাসরুম, রাইট? এন্ড বলছে worn through with dreary shower, এন্ড ওই যে টিচার যে পড়াচ্ছে কি মানে এখানে worn মিন্স ওইটাই বলছে আবার, যে একবার আগে বলেছে যে টায়ার্ড আইজ, এক্সস্টেড আইজ, ওরা এইভাবে তাকিয়ে থাকে টিচাররা, বলছে ওই একদম টায়ার্ড হয়ে, কারণ বাচ্চারা যখন ক্লাসে এত দুষ্টুমি করে মাঝে মাঝে, টিচার আর এত নাম্বার অফ স্টুডেন্ট থাকে, তখন কি করতে হয়, টিচারদেরকে একটু লাউড ভয়েসে পড়াতে হয়। আর যখন লাউড ভয়েস, তাহলে গলাটাও শুকিয়ে যায় আর খুব টায়ার্ড হয়ে যায়। তো কি করে তখন, বলছে যে ওই টায়ার্ড ভয়েসে যে ওরা মানে বলছে যে মানে চিয়ারলেস, এটা ডিয়ারি মিনস চিয়ারলেস, যেখানে কোনো আনন্দ নেই, এরকম গলায় সুরে এরকম টোনে টিচাররা পড়ায়, শাওয়ার করে, মানে একটা শাওয়ার মানে এখানে মিন করছে যে মানে সব জ্ঞান ঢেলে দিচ্ছে, একদম জ্ঞানের মানে বৃষ্টি পড়ছে, শাওয়ারিং করে দিচ্ছে, কিন্তু কিছুই আর ভালো লাগে না, ওগুলো একদমই ভালো লাগে না, কিছু ওটার মধ্যে এনজয়মেন্ট নেই। শুধু আমরা কিভাবে বসে থাকি, এরকম মাথা নিচু করে আর একটু পর পর ওই দীর্ঘশ্বাস নেওয়া, এরকম ছাড়া আর কিছু আমরা করি না। ওকে, চিয়ারলেস শাওয়ার, এটা লিখে দিচ্ছি এটার মিনিং। ওকে, ফার্স্ট ওয়ার্ড মিনিং লিখে দিচ্ছি, এটা মিনস weird. Okay, weird. And number 5, it's dairy. It means cheerless. Okay, যেটাতে কোনো হাসি নেই, কোনো আনন্দ নেই, এরকম একটা টোনে কি করে যে ওরা যত জ্ঞান আছে, যত নলেজ আছে সব ঢেলে দিচ্ছে, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না একদম। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? এই জায়গাটা দেখো, নিজেকে পাখির সঙ্গে তুলনা করছে, আর পাখিদের জন্য বলছে যে কিভাবে, আরে ঠিক আছে টিচার পড়াচ্ছে, জ্ঞান ঢেলে দিচ্ছে, শাওয়ার করে দিচ্ছে, কিন্তু কিভাবে ওটা আমরা নেব, কারণ আমরা তো ওই কেজে আছি না, 4 দেওয়ালের মাঝখানে আছি, ওকে, আর চারদিকে রুমটা বন্ধ আছে, রুমের ভেতরে আছি, কি করে আমাদের ভালো লাগতে পারে বা আমরা এই টাইমটাকে এনজয় করতে পারি, সেটা হতেই পারে না। যেরকম ঠিক যেরকম পাখি, যদি তুমি পাখিটাকে একটা পিঞ্জরায় রেখে দাও,
যে পাখিটা জন্মই নিয়েছে, পাখি মানে কি খোলা আকাশে উড়ে বেড়াবে, উড়বে, ফ্লাই করবে, এরকম পাখিকে তুমি যদি পিঞ্জরায় রেখে দাও, তুমি কি করে আশা করতে পারো যে ও এখানে গান করবে? এরকম কি ভাবা যায় যে একজনকে তুমি বন্দি করে রাখবে আর ও গান করবে, মন থেকে গান করবে, সুইট সং? Sweetly it will sing. How can you expect this thing that boy is telling? Okay, এই কথাই বলছে যে সেম ওয়ে কিভাবে, যেরকম আমি এই ক্লাসরুমে বসে আমরা তো বাচ্চা মানে কি আমাদের যে চাইল্ডহুড, বাচ্চা মানে তো দে বর্ন ফর জয়। ওকে, চাইল্ডহুড মিন্স এনজয়মেন্ট, লাফিং, রানিং, মুভিং হেয়ার এন্ড দেয়ার, এনজয়িং দেয়ার লাইফ। বলছে আমরা বাচ্চা মানে তো এইটাই। তো আমাদেরকে এখানে যদি একটা রুমে এভাবে রাখা হয়, তাহলে কি করে কেউ এক্সপেক্ট করতে পারে যে আমরা খুব সুন্দর করে এখানে পড়ালেখা করব আর খুব এনজয় করব? আমরা নিশ্চয় করতে পারবো না। যেরকম পাখি একটা পিঞ্জরায়, ও পাখি যেরকম জন্ম নিয়েছে ফর হোয়াট? ফর জয়। দ্যাট বার্ড হ্যাজ বর্ন ফর জয়। ও গান করতে পারবে না, এনজয় করতে পারবে না পিঞ্জরায় বসে, সেরকম আমরাও পারবো না। এরপরে বলছে, হাউ ক্যান আ চাইল্ড when fears annoy but droops his tender wings and forget his youthful spring? বলছে ওইরকমই একটা বাচ্চা যদি এই ভয়ের, এই আতঙ্কের এনভায়রনমেন্টে থাকে, যেখানে টিচার এইভাবে এইভাবে পড়াচ্ছে আর মানে খুব টায়ার্ড চোখ নিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে আর খুব টায়ার্ড গলায়, ইউনো আওয়াজটাও খুব একদম এক্সস্টেড হয়ে গেছে, কর্কশ, ওটাতে কোনো স্মাইল নেই, ওটাতে কোনো সফটনেস নেই, এরকম গলায় টিচারও পড়াচ্ছে, আমরা কি করে ওটাকে এনজয় করতে পারি? আর এইগুলো দেখে, এগুলো এনভায়রনমেন্টে আমরা কিরকম ফিল করি? খুব ভয়ে আর খুব টেনশন। আর যদি আমরা টেনশনে থাকি, ভয়ে থাকি, তখন কি হবে বলছে? তো আমরাও কি করি? ওই পাখিদের মধ্যে আমরা আমাদের উইংস গুলো, আমাদের যে জয় আছে, আমাদের যে খুশি আছে, ওটাকে আমরা ড্রুপিং, ওগুলো নিচে এভাবে পড়ে যায়, আমরা এভাবে চুপ করে বসে যাই। এরপরে ড্রুপস হিজ টেন্ডার উইংস এন্ড ফরগেট হিজ ইউথফুল স্প্রিং। বলছে আর ওই ক্লাসরুমে বসে স্প্রিং, বসন্ত টাইমে, বসন্ত মিন্স হোয়াট? চারিদিকে ফুল, পাখি, সবকিছু, খুব সুন্দর এনভায়রনমেন্ট। তো বলছে মনটা ইউথফুল, ছোটবেলায় ইয়াং পিপল, ছোট ছোট বাচ্চারা, ওদের মনে, ওদের মাইন্ডে যেন সবসময় একটা স্প্রিং সিজন থাকে। সব দিকে লাইক দে মোস্ট অফ দেয়ার টাইম দে স্পেন্ড ইন ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড। ওকে, ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ডে, মানে এরকম দুনিয়াতে যেখানে খালি ওদের গল্পটাও তো তোমাদের এরকমই করা হয়, যেখানে উই টক অ্যাবাউট ফেয়ারিজ, পরীদের ব্যাপারে আমরা কথা বলি, অনেক গল্প এরকম আছে, বিকজ দে লাভ অল দিস থিংস, ওদের মাইন্ডই সেরকম। তো বলছে বাচ্চাদের ভেতরে যে বসন্ত আছে, ওটা কিভাবে ফুটবে? ওরা তো ওই বসন্তটাকে, ওই খুশিটাকে তো ভুলেই যাবে না এই ক্লাসরুমে বসে। এরপরে বলছে দেখো, লাস্টলি মা বাবাকে অ্যাড্রেস করবে। ও ফাদার অ্যান্ড মাদার, ইফ বার্ডস আর নেমড অ্যান্ড ব্লসমস ব্লোন আওয়ে। বলছে যখন, যদি বার্ডস, ওই কলি, এবার দেখো আগে পাখির সঙ্গে কম্পেয়ার করেছে, এখন ফুল আর কলির সঙ্গে কম্পেয়ার করছে। তো বাচ্চাদের মানে নিজের চাইল্ডহুডটাকে কি জিনিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে? যে ওটা একটা কলি, আর ফুল ফোটার আগেই যদি কলিটাকে তুমি পেরে নাও গাছ থেকে, তাহলে কি হবে? ওটা কি ফুল হতে পারবে? হবে না, কারণ তুমি তো আগেই ছিঁড়ে নিয়েছো, তাহলে ফুল হতে পারবে না। তাই বলছে যদি বার্ডসটাকে, ফুলটা, কলিকে তুমি যদি প্লাক করে নাও, আর নিপড মিন্স প্লাকড, ওকে, অ্যান্ড ব্লোজম ব্লোন আওয়ে, তখন কি ফুল উঠতে পারবে? ফুল কোনোদিন ফুটবে না। অ্যান্ড ইফ দ্য টেন্ডার প্লান্টস আর স্ট্রাইপড of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। বলছে আর গাছগুলোকে যদি স্প্রিং টাইমে ডিপ্রাইভ করা হয়, ওদেরকে যদি ভালো করে কি বড় হতে না দেওয়া হয়, ফুটতে না দেওয়া হয়, ভালো এনভায়রনমেন্ট, আমরা বলি না গাছপালাকে, ফুলপালাকে, মানে ওপেন জায়গায় যদি তুমি গাছ এরকম একটা জায়গায় লাগাও, বা ঘরের এরকম একটা ভেতরে এরকম কর্নারে রেখে দাও যেখানে সানলাইট পাবে না, ওকে, ওপেন এয়ার পাবে না, তখন কি হবে? গাছটা হয়তো মরে যাবে, আর না হলে যদি থাকেও
এটা খুব সুন্দর করে উঠবে না, ওর সৌন্দর্যটা হারিয়ে যাবে, রাইট? তাই বলছে যে ওই গাছটাকে যদি তুমি ডিপ্রাইভ করো তাহলে ওই সুন্দর করে ওটাতে গাছগুলো গ্রো করতে পারবে না। and by sorrow and cares dismay, তখন কি গাছটা দুঃখতেই থাকবে, কোনো ওটাতে যদি কেয়ার না হয় তাহলে গাছ এভাবে ফুটবেই না। দেন বলছে how shall the summer arise in joy or the summer fruits appears, বলছে how shall the summer arise in joy, তাহলে যদি এগুলোই না হয়, বসন্ত টাইমে যদি গাছকে বা প্লান্টকে ফুলকে আমরা ফুটতে না দেই তাহলে সামার টাইম কিভাবে সুন্দর হবে? আর যদি সামার সুন্দর না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ফ্রুটসও পাবো না, ঠিক আছে না? যেরকম কলি থাকতে যদি আমরা ছিঁড়ে নেই তাহলে এটাতে ফুলও হবে না আর ফলও হবে না, ওটা আমরা পাবো না, ঠিক আছে? সো অল দিস স্ট্যান্জা উই হ্যাভ রেড। আমরা দেখো তোমাদের যে ফার্স্ট পেজ ছিল, পেজ নাম্বার 83, এই পেজে আমরা 1 2 3 4 স্ট্যান্জাস পড়েছি। এটা আমি সামারি করে দিচ্ছি, টিভি স্ক্রিনে দেখতে পারো তোমরা এই পেজটা। আই এম রিক্যাপচুলেটিং अगेन, ওকে? তো ইন দিস পেজ, এই পেজে, এই ফার্স্ট পেজে আমরা কি কি পড়েছি? আমরা পড়েছি যে বাচ্চাটা কি বলছে, যে আমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে, কিন্তু ডিউরিং ওয়েন, যখন পাখিরা গাছে থাকে আর গান করে, এই কথা বলছে। আর সঙ্গে হান্টার্স, ওদের পি 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 এরকম একটা সাউন্ড যখন আসে তখন আমার ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে। আর সকালবেলা যখন স্কাইলার বার্ড আমার সঙ্গে গান করে তখনও আমার ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে। এরপরে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কি বলছিল, যে হ্যাঁ আমার ওই সময় ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে না যেখানে কি করতে হয়, ঘুম থেকে উঠেই আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আর কি বলছে সঙ্গে, স্কুলে গিয়ে কি, স্কুলে গিয়ে ওই একদম কর্কশ নজর, কর্কশ গলার সাউন্ড, এই সব জিনিসের এনভায়রনমেন্টে আমাদেরকে বসতে হয়, তখন আর ভালো লাগে না। আর শুধু আমরা আমাদের দিন, আমরা ছোট ছোট বাচ্চারা, লিটল ওয়ান্স, আমাদের দিনটা কিভাবে কাটে, শুধু কন্টিনিউয়াসলি আমরা এরকম করে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে নিয়ে আর নিরাশাতে আমাদের দিন কাটাই ওই ক্লাসরুমে। এরপরে বলছে যে আর এটা, এই সময়টা এভাবে গুছিয়ে বসা, এভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে বসাটাই, বসেই মানে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদেরকে দিন কাটাতে হয়। এরপরে বলছে যে আর না বইয়ে আমাদের মজা লাগে, আনন্দ হয় না, যে ওই যে মানে ভালো ভালো জ্ঞানের কথা টিচার বলছে না, ওইগুলোতে আমাদের মজা হয় না, ওটাই ভালো লাগে, কোনোটাই ভালো লাগে না। আর কথাগুলো কিরকম, জ্ঞান যে আসছে, বলছে শাওয়ার হচ্ছে, মানে জ্ঞানের টিচিং লার্নিং যে প্রসেসটা ক্লাসরুমের মধ্যে হয়, টিচার পড়াচ্ছে, টিচার বলছে, তো কি হয় কন্টিনিউয়াসলি টিচাররা বলতে থাকে, তোমরা শোনো। তো এই কথাটাকেই বলছে যে ওই কন্টিনিউয়াসলি যে কর্কশ মানে গলায় টিচার যখন চিয়ারলেস হয়ে একদম সিরিয়াস হয়, সব জ্ঞান আমাদের উপরে ঢেলে দেয়, তবু ওটা আমাদেরকে ভালো একদম লাগে না। বলছে কি করে ভালো লাগতে পারে, কিভাবে কম্পেয়ার করছে, কি করে ভালো লাগতে পারে? যদি পাখিটাকে তুমি কেজে রেখে দাও, পিঞ্জরায় রেখে দাও, পাখিটা কি গান করতে পারবে? যে পাখিটা জন্মই নিয়েছে আকাশে ওড়ার জন্য, গাছে বসে গান করার জন্য, ওই পাখিটাকে তুমি কেজে বন্ধ করে দিলে কি পাখি গান করতে পারবে? তো আমরাও বাচ্চারা, যারা আমরা জন্মই নিয়েছি আনন্দ করার জন্য, খেলাধুলা করার জন্য, এখান থেকে এখানে দৌড়াদৌড়ি করার জন্য, আমাদেরকে যদি একটা ক্লাসরুমে এইভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়, লাইক আ কেজে যেরকম পাখিকে রাখা হয় সেরকম রেখে দেওয়া যদি হয়, তাহলে কি আমরা এনজয় করতে পারি? কিছু মজা পাবো? আমাদের তো যে ছোটবেলার যে আনন্দ আছে, যেটার জন্য আমরা জন্ম নিয়েছি, ওটাই হারিয়ে যাবে, ঠিক আছে? এরপর লাস্ট স্ট্যান্ডাতে আমরা কি দেখেছি, বলছে এরপরে মা বাবাকেও অ্যাড্রেস করে বলছে, বাবা মা শোনো, যদি ফুলটাকে ফোটার আগেই কলিটাকে যদি পেরে নেওয়া হয়, নিজেকে এবার কলির সঙ্গেও কি কম্পেয়ার করছে, রাইট? বলছে কলিটাকে যদি আগেই গাছ থেকে পেরে নেওয়া হয় তাহলে কি ওটা ফুল হতে পারবে?
আর একটি গাছ যেখানে ফল ফুল আসার আগে তো কলি ধরে সবটার মধ্যে, বলছে এগুলো যদি প্লাগ করে নেওয়া হয় তাহলে কি একটা গাছকে যদি ডিপ্রাইভ করা হয়, ভালো সানলাইট ভালো ওপেন স্পেস যদি না দেওয়া হয়, তাহলে ওই গাছ কি ভালো করে গজিয়ে উঠবে? উঠবে না। তাহলে সেরকম আমরা বাচ্চারাও সেরকম, আমাদেরকে যদি ওরকম এনভায়রনমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি বড় হতে পারবো? এখন হয়তো ছোট প্ল্যান্ট আছি, বড় ট্রি কি হতে পারবো? হয়তো এখন ছোট কলি আছি, বড় ফুল হতে পারবো? সেরকম বলতে এখন বাচ্চা আছে, এখন আমরা আমাদের চাইল্ডহুড চলছে, চাইল্ডহুড এজ চলছে, এখানে আমরা যদি এনজয় না করতে পারি তাহলে ইন ফিউচার কি একজন খুব সুস্থ মেন্টালিটি নিয়ে কি বড় হতে পারবো? কিছু করতে পারবো? এইসব কোশ্চেন করছে বাই টেলিং দিস যে সামার টাইম যদি স্প্রিং টাইম আর সামার টাইম যদি না হয় তাহলে কি ফল সিজনে কি ভালো ফল পাবে? তার মানে দেখো কি বলছে, সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা বলতে পারি যে এখানে বলছে if a child when he or she is small and in childhood if they don't get a proper environment where they can enjoy their childhood, তখন কি হবে? একদম like healthy heart mentality mind grow হবে না। তাই বলছে যখন বড় হয়ে তো like they have to perform their lots of duties, অনেক কিছু বড় হয়ে করতে হবে, অনেকগুলো ডিউটি আছে পূরণ করতে হবে, and they are to perform anything for the society, for the development of the country। তখন বলছে যে তখন কি আমরা ওরকম করতে পারবো? গাছ যেরকম, গাছকে যদি আমরা ডিপ্রাইভ করি, ওদেরকে গ্রো হওয়ার মধ্যে ডিপ্রাইভ, গাছকে যদি মানে ভালোভাবে আমরা গ্রো না করতে দেই তাহলে কি ভালো ফল পাবো? সেরকম বলছি আমরা যে ছোট বাচ্চারা আছি, আমাদেরকে যদি ছোটবেলায় ভালো করে না সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বড় হয়ে কি আমরা ফল দিতে পারবো? মিন্স কিছু অন্যদেরকে কিছু দিতে পারবো? এই প্রশ্নটা করছে। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর পোয়েম বাই উইলিয়াম ব্লেক। খুব ভালো পোয়েম। হ্যাঁ, পড়াশোনা মানে তোমাদের ঠিক আছে, পড়াশোনার সঙ্গে তোমাদের এনজয়মেন্টও দরকার আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই নাওয়াডেজ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং, এডুকেশন সিস্টেম অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তোমাদের ক্লাসরুমে যে টিচিং লার্নিং যে প্রসেসটা চলে, তোমরা দেখো যে টিচাররা কত মজা করে তোমাদেরকে পড়াবার চেষ্টা করে, তোমাদেরকে অনেক অ্যাক্টিভিটি করতে দেওয়া হয়, ইভেন ওপেন প্লেসে গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়, প্লে গ্রাউন্ডে নিয়ে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি এরকম সেট করা হয় যেখানে প্লে গ্রাউন্ডে গিয়ে তোমরা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি করতে পারো, যাতে এটা ফিল না করো যে হ্যাঁ গিয়ে একটা ক্লাসরুমে আমরা বন্দী হয়ে আছি। আর টিচাররাও কি করে তোমাদেরকে খুব মজা করার চেষ্টা করে, খুব হাসি মুখে, খুব অ্যাক্টিভিটি নিয়ে, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং এগুলো নিয়ে তোমাদের ক্লাসে আসে, রাইট? সো আই থিঙ্ক এরকম এনভায়রনমেন্টে তোমরা সবাই স্কুলে যেতেই চাও। নাওয়াডেজ ইউ অল লাভ, হ্যাঁ সামটাইম ইট মে হ্যাপেন যে ভালো লাগছে না, যেতে চাও না, বাট ইয়েস স্কুল ইজ আ ভেরি নাইস প্লেস অ্যাকচুয়ালি টু গো। ঠিক আছে না? অ্যান্ড ইউর টিচার্স অলসো, দে অলসো লাভ ইউ ভেরি মাচ, দ্যাট উই নো, রাইট? ওকে, সো দেখো পেজ নাম্বার 84 এ, এবার যদি আমরা স্ক্রিনেও দেখতে পারো, তোমাদের কাছেও বই আছে, পেজ নাম্বার 84 এ যে আমাদের কিছু কিছু ওয়ার্ডস তো দেওয়াই আছে এখানে গ্লোসারিজে। নিপড মানে আমরা দেখো এখানে লেখাই আছে টু নিপ, টু নিপ মানে সামথিং, টু নিপ সামথিং ইন দি বার্ড ইজ টু স্টপ or destroy it at early stage of its development। বলছে নিপড মানে ওই তো উপরে লেখা ছিল না যে if birds are nipped, birds মানে ওই কলি, ওকে, জ্বর বা কলি বলো বা একটা গাছ লাগিয়েছো, নিচের যে রুট গুলো আছে, শুট গুলো আছে, এগুলো ভেঙে যদি ফেলো তাহলে কি হবে? এগুলো গ্রো করবে না ভালো করে। তাই ইট ইজ রিটেন হিয়ার। অ্যান্ড স্ট্রাইপড মানে লেখা আছে, স্ট্রাইপড মিনস ডিপ্রাইভ করা, মানে যদি ভালো যার যা পাওনা আছে সেটা না দেওয়া, ওটা নিয়ে নেওয়া, ওটাকে অ্যাভয়েড করা, ইট ইজ কল ডিপ্রাইভড। ওকে, এটাকে ডিপ্রাইভ বলা হয়। তো বলছে গাছদেরকে যদি ডিপ্রাইভ করা হয়, ওদের যা পাওনা আছে, যেরকম বাচ্চাদের পাওনাই আছে, ওদেরকে খেলাধুলা করতে দিতে হবে, এনজয় করতে দিতে হবে, ওদের এটা ইট ইজ দেয়ার রাইট। তো বলছে যে গাছদের যে রাইট যদি নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ওটা কি ভালো করে উঠবে? উঠবে না। ওকে, plant striped of joy if joy is taken away from plants। গাছদেরও তো এনজয়মেন্ট আছে, আছে না? বলছে ওদের জয়, ওদের খুশি যদি নিয়ে নাও। আচ্ছা, একটা ফোন এসছে, চলো রিসিভ করে নেই। হ্যালো,
हेलो হ্যালো, হ্যাঁ বলো। हेलो मैम। হ্যাঁ বলো। मैम আমি রাজবীর ভট্টাচার্য। রাজবীর বলো। ম্যাম এই ওয়ার্ড মিনিং গুলি আবার একটু বলে দিন না আস্তে আস্তে। ঠিক আছে, ওকে, বলে দিচ্ছি। চলো বোর্ড থেকে বলে দিচ্ছি। আউট ওয়ান, এটার মানে আউট ওয়ান মিন্স এক্সস্টেড। যখন বলছে যে এই যে ক্রুয়েল আইজ, আইজ দেখো আমাদের তোমাদের যে বই আছে, বইয়ের মধ্যে যে সেকেন্ড স্ট্যান্জা আছে ওইখানে লেখা আছে আন্ডার এ ক্রুয়েল আই আউট ওয়ান। বলছে ক্রুয়েল আইজ মানে খুব কর্কশ নজরে যখন টিচাররা তাকায় সেটাকেই বলছে। বলছে আউট ওয়ান এক্সস্টেড, একদম মানে চোখ দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চারা কি ওরা তোমরা হাসি মুখ দেখে খুব পছন্দ করো, রাইট? তোমাদেরকে যদি কেউ রাগ করে এভাবে তাকায় নিশ্চয়ই ভালো পাবে না, কেউ ভালো পাবে না। তাই বলছে যে এই যে মানে এক্সস্টেড টায়ার্ড হয়ে যে চোখে কোনো হাসি নেই, ওকে, ওরকম চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তখন তাকায়। সো আউটওয়ার্ন মিন্স এক্সস্টেড টায়ার্ড, ওকে, ক্লান্ত চোখে বলছে এটার মিনিং। আর সাইং, সাইং এগুলো দীর্ঘশ্বাস। তো যেগুলো জিনিস একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস যদি হয়, বারবার যদি হয়, যেরকম রাইট, রাইটিং মানে এখন লেখছে, আইএনজি কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো বলছে সাই মানে হয় দীর্ঘশ্বাস নেওয়া, সাইং মানে ওই যে কন্টিনিউয়াসলি ওরা এরকম করে, মিন্স দে ডোন্ট ফিল নাইস। আমরা যখন ভালো ফিল করি না, ভেতর থেকে কমফর্টেবল ফিল করি না, এগেন এন্ড এগেন হোয়াট উই ডু, উই টেক লং ব্রেথ, ওকে, বারবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে কমফর্ট করার চেষ্টা করি, সেটাই বলছে। আর এটার মানে হয় মর্নিং, মানে যখন খুব আরামে থাকি না, আমরা কষ্টতে থাকি, তখনই দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করি। সো সাইং মিন্স মর্নিং। ডিজমে, ডিজমে বলছে যখন তোমার এটাতে আছে সেম প্যারা, সরি স্ট্যান্জা, সেকেন্ড স্ট্যান্জা লাস্টে আছে ডিজমে, ওকে। সো ডিজমে এখানে বলছে যে ইন সাইং অ্যান্ড ডিজমে, তো একটা আছে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে নিয়ে আমরা ইয়ে করি, আমাদের সময় কাটাই, আর আরেকটা মানে আশা একটা থাকে যে হ্যাঁ এটার পরে হয়তো ভালো সময় আসবে বা এনজয় করব একটু পরে, বা এই ক্লাসটা এখন ভালো হবে, হয়তো এখন একটু ভালো লাগবে, এখন হয়তো একটু এনজয় করব, এরকম মানে ভাবার কোনো সুযোগ নেই, কোনো আশা নেই। তাই বলছে নিরাশা, বলছে কোনো আশা নেই, আর শুধু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিয়েই আমাদেরকে সময়টা কাটাতে হয়, ওকে। এরপরে বলছে ওয়ার্ন, তোমাদের এই ওয়ার্ডটা আছে তোমার where it is, okay, warn means wearied, wearied, okay, যে মানে খুব টায়ার্ড হয়ে, টিচাররা তো তোমাদেরকে পড়ায় ক্লাসের মধ্যে, কিন্তু ওই বাচ্চাটার সিচুয়েশন কি, ওই বাচ্চাটা বলছে যখন ওর টিচার ক্লাসের মধ্যে কিছু বলে তো গলাটা মানে এরকম যে খুব একদম কর্কশ হয়ে, যে এই লেখো, এই শোনো, তো মানে এরকম একটা আওয়াজে টিচাররা কি করে অনেক জ্ঞানগুলো ঢেলে দিতে চায় আমাদেরকে, বলছে যে এই এরকম ওয়ান সাউন্ডে, থ্রো মানে এরকম কর্কশ আওয়াজে, যে জানো এটা কি হয়, হ্যাঁ এটা শোনো, এটা বুঝে নাও, এরকম গলায় আমাদেরকে সব জ্ঞান ঢেলে দেয়, এটাও আমাদের ভালো লাগে না। ওই বাচ্চাটা বলছে, কোন বাচ্চাটা, এই যে তোমার পোয়েমে আছে দি স্কুল বয়, এখানে যে ছোট্ট ছেলেটা নিজের ব্যাপারে লিখছে যে ওর সামার টাইমে স্কুল যেতে, সামার টাইমের মর্নিং টাইমে ও স্কুলে যেতে ভালো লাগে না, ওই এই কথা বলছে যে গিয়ে কি হবে, সেটাই হবে, কারণ টিচারও টায়ার্ড থাকবে, টিচারও হয়তো গরম থেকে বা কেন জানি কি প্রবলেমের, টিচারও এরকম বলবে যে এই পড়ো তোমরা, তো ইন দিস টোন যে দেবে সাউন্ড মানে করে আমাদেরকে জ্ঞান দেবে, সেটাও আমাদের ভালো লাগে না, ওই বাচ্চাটা বলছে, ওকে। অ্যান্ড দেন ডিয়ারি, ওকে, ডিয়ারি দ্যাট মিনস চেয়ারলেস। আমরা বলি না ওকে চিয়ার্স মানে হাসো বা এনজয় বা একটা মজা, সো বলছে চেয়ারলেস, কোনো এনজয়মেন্ট, কোনো হাসি নেই, বাস বলবে যে এই খাতা বের করো, কলম দিয়ে লেখো, তো লাইক দিস কাইন্ড অফ উইদাউট এনি চিয়ার্স অন ফেস, চেয়ারলেস হয় আমাদেরকে যখন পড়াবে, সেটাও আমার ভালো লাগে না, ওই বাচ্চাটা বলছে, ওকে। অ্যান্ড দেন আগেন একটা ওয়ার্ড আছে তোমাদের ফোর্থ নাম্বার প্যারায় আছে, ফিয়ার্স অ্যানয়। ফিয়ার্স মানে ভয়, ওকে, আর অ্যানয় মানে
মানে বদল করা, বিরক্ত করা, যে এই ভয়ের এনভায়রনমেন্টে যে এই চুপ করে বসে থাকো এরকম করে মাঝে মাঝে কোনো টিচার বলে, রাইট? হ্যাঁ, অ্যান্ড এটার জন্য তো স্টুডেন্টরাই জেনারেলি রেসপন্সিবল হয়। ওকে, তো বলছে এরকম আতঙ্কের যে এনভায়রনমেন্ট থাকে, এরকম একটা প্রেশার যখন থাকে আমাদেরকে বিরক্ত করে, তখন কি করে এনজয় করতে পারবো ক্লাসটাকে? যাই পড়ানো হচ্ছে, যাই বোঝানো হচ্ছে, যদি এরকম একটা এনভায়রনমেন্টে থাকে যে ভয়ে ভয়ের আতঙ্ক আমার ক্লাসের মধ্যে, আমি কি করে শিখতে পারি, আমি কি করে এনজয় করতে পারি? বাচ্চাটা এটা বলছে, ঠিক আছে? So this is another word. Okay, I can write this thing on a board. Annoy means bother. bother, বিরক্ত করা, মানে বিরক্ত হচ্ছে যখন, এরকম একটা বিরক্তকর এনভায়রনমেন্টে কি করে এনজয় করবে, কি করে পড়বে বলছে। ওকে, এন্ড লাস্ট প্যারাতে যেটা আছে তোমাদের, লাস্ট যেখানে ও মাদার, ও ফাদার, ও মাদার, এটা বলছে ওইখানে বার্ডস যেটা আছে, দিস মিনস সুট, কলি। বলছে এই কলি আর নেক্ট, এই কলিটাকে, ফুল দেখো যখন বাগানে ফুল ফোটার আগে কলি উঠে, অনেক সময় ইট অ্যাট্রাক্টস আস না, ভালো লাগে, আমরা অনেক সময় এটাকে, অনেক আছে যে ভালো, মা কলিটা কি সুন্দর লাগছে, পেরে নেই, তো কি বড়রা মানা করে যে না না এখন পারবে না, ওটা সুন্দর একটা ফুল হবে, এখন পারবে না, মানে প্লাক করবে না, সেটা আমরা বলি। এন্ড তখন কি হয়, যখন এই কলিটা থেকে যায়, একদিন কিছুদিন পরে খুব সুন্দর ফুল হয়ে ওঠে। ওকে, তো বার্ডস মিনস সুট, অ্যান্ড নিপড মানে দেখো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে, টু নিপ মানে প্লাক করে নেওয়া, তুলে নেওয়া। ওকে, অ্যান্ড আবার স্ট্রাইপ মিনিংও দেওয়া আছে, তাই বোর্ডে আর লেখিনি। স্ট্রাইপ মিনস ডিপ্রাইভড করা, এখানে স্ট্রাইপড লেখা আছে, স্ট্রাইপের ফুল ফর্ম স্ট্রাইপটি লেখা আছে, কিন্তু এটার মানে যে ডিপ্রাইভ করা, মানে ডিপ্রাইভ মানে যেটা যা পাওনা আছে সেটা না দেওয়া, ঠিক আছে? তো বলছে যে গাছের, ফুলের, পাখির, এগুলোর কি পাওনা আছে, যে এদেরকে ফ্রিডম দিতে হবে, ভালো এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে, ওদের যা নেচার আছে সেটাকে পাওয়ার জন্য বা এনজয় করার জন্য। তো সেরকমই একটা বাচ্চার নেচারের পাওনা কি আছে, যে ওকে খেলতে দিতে হবে, ওকে এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে, এনজয় করার সুযোগ দিতে হবে। ওকে, ওগুলো ডিপ্রাইভ করলে হবে না। তাই ও যখন বাচ্চাটা বড় হবে তাহলে ভালো করে ভালো রেজাল্ট দিতে পারবে না, মানে ভালো পারফরমেন্স দিতে পারবে না বড় হয়ে, ঠিক আছে? হোয়াট এভার হিজ রেসপন্সিবিলিটি উইল বি ফর দি সোসাইটি, উইল নট এবল টু ডু দ্যাট। প্লান্টস টাইপ অফ জয় লেখা আছে, ইফ জয় ইজ টেকেন অ্যাওয়ে ফ্রম প্লান্টস। গাছের, আমরা তো জানি গাছের মধ্যে কি আছে, প্রাণ আছে, উই নো। তো বলছে যেরকম প্রাণ আছে সেরকম ওদের মধ্যে ওদের এনজয়মেন্টও আছে। কি হয় যখন বাতাস চলে, ব্রাঞ্চেস গুলো যেভাবে মুভ, তো অনেক কবিরা সেটাও বলে যে ট্রিজ আর ডান্সিং, হয়তো গাছ ডান্স করছে। তো এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট যদি না দেওয়া হয় তাহলে গাছও ভালো করে বড় হবে না। ওকে, তো তার মানে ওই ছেলেটা, ওই বাচ্চাটাও যদি ভালো করে এনভায়রনমেন্ট না দেওয়া হয় বড় আর হবে না, ঠিক আছে? এরপরে দেখো ওয়ার্কিং উইথ দ্য পোয়েম, আমাদের এখানে চলে আসছে যে কিছু কিছু আমাদের যাই পড়েছি পোয়েমে ওটা আমাদের কতটুকু বোঝা হয়েছে, কতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি, ইট ইজ হিয়ার। ওকে, তো বলছে যে ফাইন্ড 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflects the child's happiness and joy. বলছে যে স্ট্যাঞ্জা 1 এ কি 3 বা 4টা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বের করো যেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাচ্চাটা খুব, মানে এইগুলো জিনিসে ও খুব এনজয় পায় বা হি ফাইন্ডস হিজ হ্যাপিনেস, ওগুলো বের করো বলছে। তো কি কি হতে পারে দেখো, what we know that the bird sings, যে কি কি ওয়ার্ডস গুলো হতে পারে, the bird sing, then distance hunts, man winds his horn, sky
sings with me এগুলো যখন পাখি ওর সঙ্গে যখন গান করে, হান্টসম্যানের যখন পি 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 আওয়াজও শুনে তখন ওর ভালো লাগে, আর বাকিরা যখন গাছে গান করে তখন ওর ভালো লাগে। তো এইগুলো জিনিস যখন হয় স্ট্যান্জা ওয়ানে বলছে যে খুঁজে বের করো কোন কোন ওয়ার্ড দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে বাচ্চা এই জিনিসগুলোর সঙ্গে খুব এনজয় করে। তাহলে এইগুলো জিনিস হলো। পরে কোশ্চেনটা দেখো, ইন স্ট্যান্জা 2 তে আমরা কি দেখব? The mood changes. Which words or phrases reflect the changed mood? স্ট্যান্জা 1 এ তো আমরা দেখেছি কোন কোন ওয়ার্ড আছে যেটা থেকে এটা বুঝতে পারি আমরা যে কি কি জিনিস ওর খুশি লাগে, খুব ভালো লাগে। আর বলছে যে এরপরে তো ওর মুড চেঞ্জ হয়ে যায় কখন? যখন স্কুলে যেতে হয়। স্ট্যান্জা 2 তে আমরা এটাই পড়েছি যে যখন স্কুলে যাওয়ার ব্যাপার হয় ডিউরিং সামার টাইম, সবসময় না, বলছে সামার টাইম। এই কারণে তো তোমাদের সামার টাইমে কি হয়, ভ্যাকেশন থাকে, কিন্তু তবু একটু আগে বা একটু পরে তো খুলেই যায় কয়েকদিন, আবার সেরকমই ল্যাথার্জিক ফিল হয়। ওই টাইমটাই বাচ্চাটা বলছে যে আমার ভালো লাগে না যখন স্কুলে যেতে হয়। তাহলে বলছে কি কি ওয়ার্ড গুলো আছে যেগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওর মুড চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওর আর ভালো লাগছে না। তাহলে দেখো ওয়ার্ড আছে ড্রাইভস অল জয় অ্যাওয়ে। সামার টাইমে মর্নিং এ যখন উঠতে হয় স্কুলের জন্য কি করে সব খুশি নিয়ে চলে যায়, মানে খুশিগুলো পালিয়ে যায় ওই স্কুলে যাওয়ার কথার মানে ভেবেই মর্নিং এ যখন ওঠে। ক্রুয়েল আই আউট ওয়ান, ওই যে ক্রুয়েল আই মিনস এক্সস্টেড চোখ দিয়ে এভাবে টিচাররা যখন তাকায় একটু চোখ বড় বড় করে। অ্যান্ড সাইং অ্যান্ড ডিসমে, এগুলো ওয়ার্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ওর মুড চেঞ্জ হয়ে গেছে আর হি ইজ নট ফিলিং হ্যাপি। ওকে, হি উইল নট ফিল হ্যাপি। আরেকটা দেখো, আ ক্রুয়েল আই আউট ওয়ান স্ট্যান্জা 2 রেফার্স টু, এটার মানে কি বলছে? ঠিক আছে, যে a cruel eye out one stanza 2 refers to the classroom which is shabby, noisy, the lesson which are difficult, uninteresting, the dull or uninspiring life at school with lots of work and no play. বলছে যে এই যে ক্রুয়েল ওয়ার্ডটা যেটা বলছে আ ক্রুয়েল আই আউট ওয়ান, মানে এই যে মানে টিচারদের চোখ এরকম তাকানো তো এটা তো সবসময় আর না, যখন একটু ক্লাসরুমের সিচুয়েশন যদি ওরকম হয় যে বাচ্চারা কথা না শুনে তখন একটু হয়তো শুধু তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যই টিচার এরকম করে। বাট বলছে যে আলটিমেটলি এটার মানে কি বুঝাচ্ছে? ওই একদিন টিচার চোখ দেখিয়েছে বলে ওর স্কুলে যেতে ইচ্ছে হয় না সেটা না, বিকজ স্টুডেন্ট দে আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার টিচার, দে লাভ দ্যাম, রাইট? কিন্তু এটা কি মিন করছে, বাচ্চাটা কি মিন করছে? তাহলে দেখো কি হতে পারে, ক্লাসরুমের মধ্যে যে স্যাবি নয়েজ হয় সেটার ব্যাপারে বলছে, নাকি যে লেসন উইচ আর ডিফিকাল্ট, যেগুলো পড়াচ্ছে ওগুলো খুব ডিফিকাল্ট আর ইন্টারেস্টিং না এই কারণে বলছে, কোনটা বলছে? নাকি দি ডাল অর আনইন্সপায়ারিং লাইফ অ্যাট স্কুল উইথ লটস অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে, নাকি ওরকম সিচুয়েশনটাকে বলছে যেখানে শুধু মানে প্রেশার, পড়ার প্রেশার আর কিরকম মানে কোনো ইন্টারেস্টিং এনভায়রনমেন্ট নেই আর কোনো খেলাধুলা নেই, এরকম এনভায়রনমেন্টটাকে বলছে। হ্যাঁ, এরকম এনভায়রনমেন্টটাকেই বলছে, সেটা মিন করছে না যে হ্যাঁ টিচার এরকম চোখ দেখায় বলে আমার যেতে ইচ্ছা হয় না বা আমার পড়াশোনা খুব কঠিন বলে কারণ আমার যেতে ইচ্ছা না। যে স্কুলে যদি ওরকম এনভায়রনমেন্ট একটা থাকে, শুধু চাপ থাকে আর যদি খেলাধুলা না থাকে আর প্লে ওয়ে মেথড যদি না থাকে, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং যদি না থাকে, তখন মাঝে মাঝে বাচ্চারা এরকম ফিল করে। সো দিস উইল বি ইয়োর আনসার। ওয়ান মোর উই উইল ডু, আরেকটি করব আমরা, এরপরে আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট ক্লাসে যদি তোমরা ফিল করো যে এখান থেকে কোনো কোশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করবে নেক্সট ক্লাসে, তোমাদের যদি জানার থাকে আমাকে কল করবে নেক্সট ক্লাসে। চলো আরেকটা দেখে নেই, দেন উইল ফিনিশ আপ। Not sit in learning's bower, won't throw with the dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? Okay, বলতে কোনগুলো একদম ক্লোজ? তো অনেকগুলো দেওয়া আছে, nor can I sit in a roofless classroom when it is raining,
Nor can I learn anything at school, though teachers go on lecturing and explaining. Nor can I sit in a school garden for fear of getting wet in the rain. So বলছে কোনটা খুব কাছে তোমার ওই যে ওই লাইনটা, ওকে? তো দেখো এটা হতে পারে যে nor can I learn anything at school though teachers go on lecturing and explaining. বলছে ক্লাসরুমে যে ওইগুলো এনভায়রনমেন্ট ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না? যে কি ছাদ নেই, উপরে বৃষ্টি পড়বে, ভিজে যাবে বলে, এরকম সিচুয়েশন আছে বলে ভালো লাগে না ক্লাসরুমে? কোনটা? তাহলে এটা হবে যে কিছু কিছু ক্লাসরুম আছে যেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে কোনো কমিউনিকেশন না করে টিচাররা কি করে জেনারেলি এসে একদম উইদাউট এনি কানেকশন তোমাদের সাথে বা বাচ্চাদের সঙ্গে কানেকশন না করার আগেই কিছু কিছু মানে লেকচারের পর লেকচার যখন কন্টিনিউয়াসলি হয় তখন কি হয়, ওটা একটু বোরিং হয়ে যায়, সেটাই অনেক বাচ্চারা লাইক করে না। ওকে, সো আপ টু হিয়ার, alright, and it is over also. That was a last question also, and this is end of your chapter, the school boy. So hope you have understood, you have enjoyed also, and with all this thing, next day again on Friday at 3 p.m. we'll meet here again in this news channel, News Vanguard. Okay, till then, be happy, be safe, study well, stay well. Bye.